اس کے پاس کوئی بیڑی بیڑا نہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک آدمی تھا فاروق اعظم اس کا نام تھا، اور وہ فاروق اعظم کھدر کے پرانے کپڑے پہن کے جن پہ 17 پیون لگے ہوئے تھے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے، غلام ساتھ ہے، غلام کا نام اسلم ہے۔ اسلم غلام کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے نہیں کہتا، بلکہ میں ایڈورڈ گبن کی وہ انگریزی کی کتاب جس کا نام ہسٹری آف اسلام ہے، جو 22 جلدوں میں فاروق اعظم پر اس نے لکھی ہے اور اسلام کی تاریخ رقم کی ہے۔ ہسٹری آف اسلام میں ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ عمر فاروق اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے جس وقت مدینہ منورہ سے چلتا ہے تو غلام ساتھ ہے، غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ ذرا توجہ کرے، واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن میں اس میں ایک نئی بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق سواری پہ سوار ہے، غلام ساتھ ہے۔ کچھ دور جا کر عمر فاروق نے غلام سے کہا کہ سواری روکو۔ غلام کہنے لگا شاید امیر المومنین قضائے حاجت کے لیے آ رہے ہیں۔ جب اس نے سواری کو روک دیا، عمر فاروق نیچے آئے، قضائے حاجت نہیں کی بلکہ اس غلام سے کہا کہ اے اسلم یہ مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور غلام سے کہا تو سوار ہو جا۔ غلام کہتا ہے یہ روایت تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی کہ غلام سوار ہو اور آقا مہار پکڑ کے آ رہا ہو۔ اے عمر امیر المومنین دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ عمر نے کہا دنیا جو مرضی کہے لیکن عمر یہ کہتا ہے کہ نوکر سوار ہوگا، آقا پیدل ہوگا۔ میرے بھائیوں، انسانی حقوق کی پاسداری اس سے بہتر بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ مکہ مدینہ سے چلے، مدین کی بستی گزر گئی، علاقے خراسان کے گزر گئے، کئی علاقے گزر گئے، اور تبوک اور جناب جبیل کی بستیاں گزر گئی، اور اس کے بعد اردن کا علاقہ آیا تو بیت المقدس آیا تو کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، باری باری فاروق اعظم نیچے اترتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ جس وقت بیت المقدس سامنے نظر آیا تو کیا منظر تھا کہ فاروق اعظم کے پھر نیچے پیدل چلنے کی باری تھی، اسلم کے سوار ہونے کی باری تھی۔ فاروق اعظم جب نیچے مہار لے کر چلنے لگے تو اسلم نے کہا کہ امیر المومنین عیسائی کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو، مسلمانوں کا خلیفہ اتنا بے بس اور لاچار تھا کہ خود پیدل تھا۔ اسلم کہتا ہے میں اس وقت حیران رہ گیا کہ جب عمر فاروق نے جو پاؤں میں جوتا پہنا تھا وہ جوتا ٹوٹ گیا اور عمر فاروق کے ایک ہاتھ میں ایک جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی اس پاسداری کو کائنات میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا کہ فاروق اعظم کا ٹوٹا ہوا جوتا ایک ہاتھ میں تھا اور ایک مہار دوسرے ہاتھ میں تھی، اور غلام سوار تھا، اور بیت المقدس کے اوپر تورات اور انجیل کی کتابیں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن نے اسی فلسفے کو پہلے بیان کر دیا تھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد کے یہ وہ خلفاء ہوں گے جن کی مثال تورات و انجیل میں گزر چکی، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں نے انجیل کھولی ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوگا وہ پیدل ہوگا، مہار سوار غلام ہوگا، اور دوسری کتاب میں لکھا کہ فاروق اعظم کی ایسی تصویر ہوگی، پرانے کپڑے ہوں گے، ہاتھ میں جوتا ہوگا۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، پڑھنے والوں کا اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا پیدل عمر ہے، کسی نے کہا سوار عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ اسلم نے کہا امیر المومنین خدا کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جوتا ہے اور مہار ہے، یہ دشمن کیا کہے گا کہ اس نوکر کو، اس غلام کو کوئی سلیقہ نہ آیا، خدا کے لیے آپ نیچے سے اوپر آ جائیں۔ عمر نے کہا کہ باری تیری سوار ہونے کی ہے، عمر کی پیدل چلنے کی ہے، عمر کو یہ پرواہ نہیں دنیا کیا کہے گی، عمر یہ سوچتا ہے تیرا پیغمبر کیا کہے گا۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم پیدل، لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے عیسائی اور بڑے بڑے ان کے بشپ اور پادری آگے آئے، آگے بڑھے، اعظم سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کر کے چابیاں بیت المقدس کی فاروق اعظم کے ہاتھ میں دے دی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو دوسرا خلیفہ ہوگا جب وہ آئے گا تو اگر تم نے اس سے لڑائی لڑی تو تمہارا بیج ختم ہو جائے گا، اس لیے چابیاں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم اندر چلے گئے، توجہ فرمائیں، فاروق اعظم اندر گئے، فاروق اعظم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد جس وقت چابیاں مل گئیں، بیت المقدس کا قبضہ مل گیا، فاروق اعظم باہر تشریف، فاروق اعظم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر ایک کاغذ کا رکا فاروق اعظم کو دینے لگا۔ فاروق اعظم نے کاغذ کا رکا پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، بے شک یہ تم کاغذ صحیح لائے ہو لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ مجمع لگا ہوا تھا، ہزاروں دنیا بیٹھی ہوئی تھی، عیسائی اور یہودی
यहूदी तमाशा देख रहे थे, मुसलमान जो कुछ उस इलाके में रहते थे वो देखकर खामोश हो गए कि अमीरुल मोमिनीन ने एक बद्दू को ये तहरीर देखकर ये अजीब जुमला कहा कि मैं इस जगह का मालिक नहीं हूँ। फारूक आजम जब बाहर निकले तो बाहर निकलकर कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन बाकी सारी बातें बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ कि वो बद्दू कौन था, वो गरीब कौन था जो एक रुक्का लेकर आया था और तुमने कहा ये जगह मेरी नहीं। उमर फारूक की आंखों से आंसू निकल आए। उमर फारूक ने फरमाया कि मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी जब मेरा वालिद इस बस्ती में इस इलाके के अंदर बकरियां चराने आया और उमर भी उसके साथ था। मैं सारा दिन बकरियां बैतुल मुकद्दस की बस्तियों में चराता और शाम और दोपहर को आकर इस बैतुल मुकद्दस की दीवार के नीचे जहां साया होता लेट जाता। एक दिन मैं लेटा हुआ था कि मैंने देखा थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो एक आदमी मेरे पिंडली से कपड़ा हटाकर मेरी पिंडली को देख रहा है, पिंडली को देखता है, कभी मेरे चेहरे को देखता है। फारूक आजम कहते हैं जब मैं उठ बैठा तो कहने लगा ए नौजवान तेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम उमर है। तेरे बाप का नाम क्या है? कहने लगा बाप का नाम खत्ताब है। जब ये मैंने कहा तो थोड़ी देर के बाद वो कागज ले आया, कागज ले लाकर कहता है ए उमर इस कागज पे लिख दो कि जब मेरी हुकूमत इस इलाके में आएगी तो ये जगह मैं तुझे दे दूंगा, ये बस्ती तुझे दे दूंगा, ये खित्ता तुझे दे दूंगा। उमर कहते हैं मैंने जान छुड़ाने के लिए उसे लिख दिया कि मेरी हुकूमत कहाँ आएगी, मेरी हुकूमत कौन लाएगा, मेरी हुकूमत यहाँ कैसे आएगी। मैंने लिख दिया कि जब मेरी हुकूमत होगी मैं ये जगह तुझे दे दूंगा। आज जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां मुझे मिली तो उस वही बद्दू अपने लड़के को भेजता है और वो बद्दू तो घर में बीमार पड़ा है और ये जवान लड़का मेरी लिखी हुई तहरीर लेकर मेरे सामने आया और आकर कहता है कि ये जगह मुझे दे दो, मैं ये जगह तुझे देता हूं। तो उमर कहते हैं चूंकि ये जगह मेरी मलकियत नहीं है, ये मुसलमानों का माल है, इसलिए मैंने कहा कि उमर ये जगह तुझे नहीं दे सकता। कुरान ने इसी फलसफे को बयान किया कि ज़ालिका मसलुहुम फित-तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। मेरे भाइयों अदल व इंसाफ की तारीख में ऐसा सुनहरा वाकया कायनात में किसी ने नहीं सुना। आज ईसाई और यहूदी क्या कहते हैं? यहूदी और ईसाई कहते हैं कि दुनिया में एक उमर और आ जाता तो पूरी दुनिया में जुल्म का नामो निशान मिट जाता। जुल्म का नाम मिटता या ना मिटता? मेरे भाइयों फारूक आजम जैसा अदल, फारूक आजम जैसा इंसाफ कायनात में कौन लाएगा? सिर्फ एक वाक़या अर्ज करके बात खत्म करता हूं, नमाज का वक्त हो रहा है। मेरे भाइयों फारूक आजम मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी के करीब अपने मकान में तशरीफ फरमाते। आधी रात का वक्त है, तवज्जो करें, आधी रात का वक्त था। एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अमीर मुमिनीन जागते थे, नीचे उतर आए। फरमाया अमीर मुमिनीन आपको नहीं पता शाम में जो फौजें गई हुई थी वो मुल्क यमन की तरफ जा रही हैं और मदीना से 2 मील के फासले पर उन्होंने पड़ाव डाला है, आप यहाँ तशरीफ फरमाए। फारूक आजम ने उसी वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ को साथ लिया और जाकर वो फौजें जो 2 मील के फासले पर ठहरी थी, फारूक आजम उन फौजों का पहरा देने लगे और जो पहरेदार थे उनको कहा तुम सो जाओ, हम मदीना से नए पहरेदार आए हैं। उनको नहीं पता चला कि ये अमीरुल मोमिनीन है। फारूक आजम उस फौज का सारी रात पहरा देते रहे और सुबह को फारूक आजम वहां मौजूद थे। कई लोगों को पता चला कि उमर फारूक तो ये है, तो वो जो पहरेदार थे माफी मांगने लगे। उमर फारूक ने फरमाया नहीं, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी नौकरी करूं, तुम्हारी चाकरी करूं, ये मेरा फर्ज था। तुम मुसाफिर थे, तुम मेरी रियाया थे, मेरा फर्ज था। जब खाने का वक्त आया तो उमर फारूक सालन तकसीम करने के लिए खुद बैठ गए। उमर फारूक सालन तकसीम कर रहे हैं, एक आदमी को देखा कि वो दाएं हाथ से खाना खाने के बजाय बाएं हाथ से खाना खाने लगा। उमर फारूक उसके पास गए, कहने लगे ए नौजवान तुझे नहीं पता हजूर की सुन्नत दाएं हाथ से खाना खाना है, तू बाएं से खाना खा रहा है। उसने कहा उमर तू नहीं जानता, ये मेरा दायां हाथ गज़वा मोता में कट गया था जब मैं रसूलुल्लाह के साथ जंग में गया था, देखो ये मेरा कटा हुआ हाथ है। उमर फारूक ज़ारो कतार रो पड़े, वो उमर के कदमों में गिर गया। अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हो? फरमाया इसलिए रोता हूं अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि तेरी फौज में एक ऐसा सिपाही था जिसका हाथ कटा हुआ था, वो खाना कैसे खाता होगा, वो कपड़े कैसे धोता होगा, उमर तूने उसका गुलाम मुकर्रर क्यों नहीं किया? उमर के पास इसका कोई जवाब नहीं। ऐ बद्दू मुझे माफ कर दे, मैं क़यामत की रुसवाई से बचना चाहता हूं। इंसाफ के ऐसे वाकयात तो चश्मे फलक ने कभी नहीं देखे। आज बरतानिया के अंदर लोग कहते हैं जनाब बच्चा पैदा होता है तो वहां पर जनाब अली 8 शिलिंग या 10 शिलिंग या पाउंड उन बच्चों के वजीफा मुकर्रर हो जाता है। आप देखते हैं कि बरतानिया में बच्चा पैदा होता है, वजीफा मुकर्रर हो जाता है, लोग खुश होते हैं। जनाब ईसाइयों का यह कारनामा है, ईसाइयों का कारनामा नहीं, ये कानून फारूक आजम ने बनाया था। मेरे भाइयों
इंसानी फलाह व बहबूद का एक एक कानून पूरी दुनिया में फारूक आजम ने बनाया। सराय उम्र फारूक ने बनाई, मस्जिद उम्र फारूक ने बनाई, फौज उम्र फारूक ने बनाई, चौकियां उम्र फारूक ने बनाई, पहरेदार उम्र फारूक ने बनाए। रियाया को एक एक आदमी के घर जाकर पूछने का पूरा तरीका सलीका उम्र फारूक ने बनाया। गवर्नरों को नौकर उम्र फारूक ने बनाया, काजियों को गुलाम उम्र फारूक ने बनाया, वजीरों को गुलाम उम्र फारूक ने बनाया। लाओ पूरी कायनात में कितनी हुकूमतें बदल गई, एक हुक्मरान ऐसा बताओ कि जो बेवा औरत का दरवाजा खटखटा के कहे कि ए अम्मा मैं तेरा नौकर तेरे दरवाजे पे आया हूं, और जब सारी रात उसके लिए लकड़ियां और चारा ढोता रहा, सुबह को पता चला कि दुनिया का खलीफा यही फारूक आजम। ऐसा कोई इंसान तो